to the ancient of days. From every nation, all of creation, bow before the ancients of days. Every class in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. We worship you, the exalted O God, and your kingdom shall not pass away. Matchless worth, singing to the ancient of days. Kingdom shall reign over all the earth, singing to the ancient of days. None can compare to your matchless worth, singing to the ancient of days. Singing to the ancient of days. Singing to the ancient of days. Hallelujah. His kingdom is everlasting. We are worshiping His kingdom. Because we know that in His kingdom, nothing is impossible. Everything is possible. Man can say that this is not possible in our life, but we can say that it is possible not because of me, it is because of the God one who serve. Amen. Because He is the God of possible. We're gonna sing one more song this morning. Through you, I can do anything. I can do everything. That the strength that we are receiving from you. God is the one who strengthens us. God is the one who encourages in doing things because He is the God of possible. Let us sing one more song and praise and magnify His name. I can do all things because you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that
impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Come on, church, sing with us. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. How many of you believe that? Nothing is impossible. So just sing with us. I believe. I believe you, oh God. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. I believe. I believe. Come on, sing with us. in I you. believe. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. I believe. I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. I believe. I believe in you. Put a mighty hand of praise. Oh, we believe you, Lord. Oh, you are our miracle working God. He can do anything possible. Amen. How many of you believe this morning? God can able to cure all the diseases, all the cancer, whatever disease you have. It doesn't matter to this wonderful God. Amen. He can do wonders in our life because everything is possible. He is the creator of the universe. He has created every parts in our body. He is a God of healer. Amen. Let's stand to our feet this morning. Let us think about what all possible by this God. இந்த தேவனால் எதெல்லாம் கூடும் என்பதை நினைத்து பாருங்கள். Nothing compares to this healer. இந்த சுகப்படுத்தும் தேவனோடு கூட எதையுமே ஒப்பிட முடியாது. Why? Because everything is possible through him. அவர் மூலமாக எல்லாம் எனக்கு நடக்கும், எல்லாம் எனக்கு கூடும் என்பதை நான் அறிந்தவனாய் கர்த்தரை ஆராதிக்கிறேன். How many of you want to lift your hand towards this wonderful God? Father, in the name of Jesus, we know that you are the God of healer. You are the God of healer. I know that you are here this morning. You are the God of miracles. You are the miracle working God. You are the maker. You are the promise keeper. Father, we trust in you, Father. We trust in you. We believe in you. How many of you want to worship with us this morning? Let
Let's worship Him. Oh, Father, we praise you, Lord. You are here. Moving in our midst, I worship you. I worship you. I worship you. You are here, Walking in this place, I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. Oh, yes, we I worship you. worship you. You are here. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. Oh, we worship you. Oh, we worship you, Lord. 'Cause we know that you are the waymaker, miracle worker, promise keeper. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. Mending every heart. Oh, I worship you. Oh, Father, we worship you. Come on, church, sing together. You are the waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Sing with us, waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Waymaker, that is who you are. Oh, we magnify your name, oh Father. Oh, a promise keeper, miracle working God. We worship you and we bless your name, oh Father. We know that who you are. What can you do for us? Hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, Who you are, you are waymaker, miracle worker,
is who you are. Waymaker, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. my God, that is who you are. Oh, you alone to be praised. Even when we don't see you, you're working on behalf of us. Oh, yes. Oh, yes, Lord. Even when I don't See it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. Never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper. Light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, yes, you are. You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is. For the last time, everybody, everywhere, sing with us. Waymaker, miracle worker, light in the darkness, my God, that is who you are. Who you are, what you are. We know that who you are. What can He do for us? Oh, thank you, Lord. We know who you are and what you can do for us. We have a faith that it is a substance that we have not seen. Faith is a substance. We know that you are working on behalf of us. Even we cannot see it through our own eyes. But in faith we know that you're fighting on behalf of us. You're working on behalf of us. You're doing something on behalf of us, oh Father. என்னுடைய சார்பிலிருந்து நீர் எங்களுக்காக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறீர் என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். Even when we do not see, நாங்கள் பார்க்க முடியவில்லை என்றாலும், நாங்கள் உணர முடியவில்லை என்றாலும், even we do not feel it, எங்களுக்கு தெரியும் நீர் எங்களுக்காக கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறீர். எங்களுக்காக நீர் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறீர். You are working on behalf of us. I know that you can do all things to us. எல்லாம் எங்களுக்கு உம்மால் செய்து முடிக்க முடியும் என்பதை நாங்கள் நம்புகிறோம். Father, we lift up our hands towards your holy presence. உம்முடைய பிரசன்னத்துக்கு முன்பதாக எங்கள் கைகளை உயர்த்தி, Father, we acknowledge that நாங்கள் நிச்சயமாக ஒன்று சொல்ல முடியும். எங்களுக்காக நீர் யாவையும் செய்து முடிப்பீர். You can do all things for us. You can do all things, O Lord. Even we don't see it. எங்களால் அதை பார்க்க முடியலனாலும் எங்களுக்காக நீர் யாவையும் செய்து முடிப்பீர். This is our acknowledgement this morning. Father, take our worship with the smell of atonement. We give our honor and glory to you. We worship you and you are here this morning to deliver us from the evil things that surrounds us. எங்களை சூழ்ந்திருக்கிற பொல்லாங்கான காரியத்திலிருந்து எங்களை விடுவிக்க நீர் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறீர்.
ஸ்பீக் டு அஸ், எங்களோடு பேசும், கைடஸ், எங்களை நடத்தும். எங்களுக்கு தேவையான மன்னாவை இன்று எங்களுக்கு தாரும். You give us your manna that we need this morning. We commit ourselves into your mighty hands. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let's be seated and glorify His name. Once again, and welcome you everybody in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Thank you for being with us this morning. I believe that God will speak through us this morning to you, deliver this wonderful word through us. Amen. Praise the Lord. Let's hear the word of God. How many of them happy today? எத்தனை பேர் இன்னைக்கு சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க? Sometimes we say happy, but inside we have so much of pain. சில நேரத்துல சந்தோஷமா இருக்கிறோம்னு சொல்றோம், ஆனா உள்ளுக்குள்ள நிறைய வலிகள் இருக்கிறது. We will cry inside and smile outside. உள்ள அழுவோம், ஆனா வெளியே சிரிப்போம். Many times we will be like that in home or in outside, in church also. வெளியிலயும் சரி, வீட்லயும் சரி, சபையிலயும் சரி, சில நேரத்துல நம்ம அப்படிதான் இருப்போம். In this world, whoever I see, they always tells me, "Ka, I'm really stressed out." இந்த உலகத்துல நான் யாரெல்லாம் பார்க்கறனோ, சில நேரத்துல அவங்க வந்து என்கிட்ட சொல்லுவது உண்டு, அக்கா எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கு. Even my daughter, she is now 8-year-old, but she also stays ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது, ரொம்ப படிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது, லைக் தட். என் பொண்ணுக்கு 8 வயசு ஆகுது. அவங்க இப்போ கூட வந்து சொல்றாங்க, எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது, எனக்கு படிக்கிறதுக்கே ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குன்னு சொல்லி. I don't know whether they can know what about stress, but they easily comes out of our mouth is, I'm stressed. அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ன்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னு கூட அவங்களுக்கு தெரியாது, ஆனால் எளிதாக அவங்க வாயிலிருந்து அந்த வார்த்தை ஸ்ட்ரெஸ்ன்ற வார்த்தை வெளியே வந்துடுது பாருங்க. If you are rich or poor or educated or uneducated, but பணக்காரனாக இருந்தாலும் சரி, ஏழையாக இருந்தாலும் சரி, படித்தவனாக இருந்தாலும் சரி, படிக்காதவனாக இருந்தாலும் சரி, everyone is going through this stress, or we can call it as depression. எல்லாருமே ஒரு நேரத்தில் அழுத்தத்துக்குள்ளே போகிறவர்களாக இருக்கிறாருங்க. சில நேரத்தில் அதை மன அழுத்தம், மன சோர்வுன்னு கூட சொல்லலாம். So stress is nothing but it's a unwanted pressure from outside or from ourselves or from family, school or in workplace. அழுத்தம் என்றால் அது ஒன்றும் இல்லை, சில நேரத்தில் அது நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு வருகிற அவசியமில்லாத அழுத்தமாக இருக்குது, ப்ரெஷராக இருக்குது. அந்த ப்ரெஷர் சில நேரத்தில் நமக்கு எப்படி வருது? பள்ளிக்கூடத்தில் வருது, வீட்டில் வருது, சில நேரம் வெளியிலிருந்து வருது, சில நேரத்தில் நாமே நமக்கு ஆபத்தாக ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக மாறி விடுகிறோம். It's the body and mind says this is too much, that is the stress. சரீரமும் மனசும் சொல்லும் பாருங்க, இது ரொம்ப அதிகம், ரொம்ப டூ மச் அப்படின்னு சொல்லும் பாருங்க, அதுதான் அழுத்தம்னு அர்த்தம். The world describes stress as like financial problems sometimes. இந்த உலகம் இந்த அழுத்தத்தை குறித்து எப்படி வர்ணிக்கிறதுனா, விவரித்து சொல்லுகிறதுனா, அது ஒரு பொருளாதார நெருக்கடி என்று சொல்லலாம். We have so much of debt in debt. நிறைய கடன்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில், அந்த கடன் பாரம் என்று சொல்லலாம். Sometimes we always feel that when we see in social media, we always compare, like they are so nice and we are like this, very poor, like that. சில நேரத்தில் பாருங்க, நம்ம சமூக வலைத்தளத்தில் நம்ம அதை பயன்படுத்தும் போது, அதை பார்க்கும்போது அவங்க எவ்வளோ நல்லா இருக்கிறாங்க, நம்ம வாழ்க்கை இப்படி இருக்குதேன்னு சொல்லி நம்மளை பாரப்படுத்தி கொள்வோம். The second is a performance pressure, like when the students go to the to write exam, they have fear, the job interview, like that. சில நேரத்தில் பாருங்க, பள்ளிக்கூடத்தில் எக்ஸாம் எழுத போகணும், பரீட்சை எழுதணும்னா அவங்க அந்த பர்ஃபார்ம் பண்ணணும், அதை செய்து முடிக்கணுன்ற அதை குறித்ததான எண்ணம் வரும்போதே அவங்களுக்குள்ள ஒரு மனசோர்வு, மன அழுத்தம் உண்டாகி விடுகிறது. Even as a parent, no, we have stress to raise children in a correct way.
பெற்றோராக இருக்கிற எங்களுக்குமே எங்களுடைய பிள்ளைகளை சரியான வழியில் நடத்தணும்னு சொன்னால் அது ஒரு பெரிய பாரமாகவே எங்களுக்கு இருக்குது. So that becomes a tension. You should do that, this, everything in order. That become a very pressurizing. ஒழுங்காக நம்ம சில காரியத்தை செய்யணும்னு சொல்லி நம்ம இதை செய்யணும் அதை செய்யணும் இதை இப்படி வைக்கணும் அப்படி வைக்கணும்னு சொல்கிற காரியத்தை எங்களுக்கு அதை நினைச்சாலே ஒரு பெரிய பாரமாக மாறி விடுகிறது. Third is information overloaded, like from when we see from news the disasters from it, when we see that politics doing some unwanted things, all that comes into our mind, it becomes stress for us. சில நேரத்தில் தகவல்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை ஓவர்லோடாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த தகவல் மூலமாகவே நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது. ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னால், ஒரு நியூஸை பார்க்கும்போது அந்த நியூஸில் அழிவுகளை பார்க்குறோம், வார்ஸை பார்க்குறோம், அப்புறம் சில அரசியல் காரியங்களை பார்க்கும்போது கூட அந்த விஷயம் கூட நம்ம விளக்கல, அந்த அந்த அவசியமில்லாத அன்வான்ட் காரியங்களை நம்ம பார்க்கும்போது கூட அது நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு மனசோர்வை ஒரு மன அழுத்தத்தை கொண்டு வந்து விடுகிறது. The brain was not designed to handle all this global crisis 24/7. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற 24 மணி நேரமும் நடக்கிற எல்லா காரியத்தையும் நம்முடைய மனசில் போட்டுக்கொள்வதற்கு நம்முடைய மூளை அதுக்காக டிசைன் பண்ணப்படலை. Fourth, when we see a relationship struggles like broken family, loneliness. நாலாவது என்னன்னா, ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்னா ஒரு உடைக்கப்பட்ட குடும்பம் என்று சொல்லலாம், தனிமை என்று சொல்லலாம். இப்படிப்பட்ட உறவுகளுக்குள் ஒரு போராட்டமாக இருக்கிறது நமக்கு மனசோர்வை மன அழுத்தத்தை கொண்டு வருகிறது. Lack of deep friendship with others. மற்றவர்களோடு கூட ஒரு ஆழமான நட்பை வைத்துக் கொள்வதன் மூலமாக we are digitally connected but emotionally disconnected. Digitally, like we see Facebook, நம்ம அந்த ஃபேஸ்புக்லலாம் நம்ம அவங்க முகமே தெரியாதவங்ககிட்ட பழகிறதுனால கூட ஸ்ட்ரெஸ் வந்துடுது. And one more thing is loss of inner peace. உள்ளான சமாதானத்தை நாம் இழக்க வேண்டியது ஆகிறது. Success but no rest. வெற்றி வந்துருது ஆனா ரெஸ்டே இல்லை. Entertainment but no joy. என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கிறோம் ஆனால் சந்தோஷமே இல்லை பாருங்க. That creates a silent emotional emptiness in our heart. அது நம்முடைய இருதயத்தில் ஒரு அமைதியான எமோஷனான ஒரு காலி இடத்தை உண்டாக்கிறது. ஸோ பிக்சர் போட்டுறாதீங்க, நான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் போடுங்க. பிக்சர் போடாதீங்க, நான் சொன்னதுக்கு அப்புறம். ஆக்சுவலி திஸ் பிக்சர் இஸ் லைக் டெஸ்டிங் சம்திங் லைக் யோர் வாட் டு சே த ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் தட் யூ ஆர் ஃபீலிங். நீங்கள் இப்போ எந்த மன அழுத்தத்தின் நிலையில் இருக்கிறீங்களா, அந்த லெவலில் இருக்கிறீங்களா, அதை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இப்போ ஒரு படத்தை போடுவோம். அந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதன் மூலமாக நீங்கள் எந்த நிலையில் என்ன லெவலில் இருக்கிறீங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். Don't tell to anyone, just for yourself. When I post this picture, எடுத்த உடனே உங்களுக்கு என்ன தெரியுது? There is so many pictures in that one picture, but when I show it, your eyes will go in one picture. Okay? The first sight. ஒரு படத்தை போடுவோம். அந்த படத்தில் நிறைய காரியங்கள் இருக்கும். அந்த காரியத்தில் நீங்கள் முதல்ல பார்த்த உடனே உங்கள் கண்ணுக்கு எது அகப்படுதுன்றத பார்த்து நீங்கள் பக்கத்தில் சொல்லாமல் உங்கள் மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கணும். ஓகே ஓகே. கேன் யூ புட் தட் பிக்சர் ப்ளீஸ்? அந்த படத்தை போடுறீங்களா பிரதர்? பார்த்துட்டீங்களா? எல்லாத்தையும் பார்க்காதீங்க, ஜஸ்ட் நீங்கள் டக்குன்னு பார்த்தது என்னன்னு நீங்கள் மனசில் வச்சுருப்பீங்க இல்லையா? அவங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சு, அவங்க மனசில் வச்சு ரொம்ப நேரம். ஓகே. சரி, அட் லாஸ்ட் ஐ வில் டெல் யூ, நீங்கள் எதை பார்த்தீங்க அப்படின்றத நீங்கள் என்கிட்ட சொல்ல வேண்டாம், பட் ஐ வில் டெல் யூ. ஒரு சன் பார்த்தா அதுக்கு என்ன மீனிங் இருக்குது, ஒரு அந்த தனிமையான ஒரு மனுஷன் உட்காந்தா அதுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்குது. ஐ வில் டெல் யூ அட் த லாஸ்ட். கடைசியாக அதை சொல்கிறேன். அந்த அந்த படத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு அந்த சூரியனாக இருக்கட்டும், அந்த வீடாக இருக்கட்டும், அந்த பறவையாக இருக்கட்டும், அந்த மனுஷனாக இருக்கட்டும், எல்லாத்துக்கும் ஒரு மீனிங் இருக்குது. அதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். Yesterday I did to myself and to my partner yesterday. நேற்று நான் இதை எனக்கும் என்னுடைய பார்ட்னருக்கும் இதை நான் செஞ்சு பார்த்தேன்.
I looked it different, but he looked it different way. நான் ஒரு விதமா பார்த்தேன், அவர் வேற விதமா பார்த்தாரு. That shocked me very much. அது என்ன ரொம்ப ஷாக் ஆகி வச்சிருச்சு. I thought what I see he will see, but it's very different. நான் என்ன பார்த்தேனோ அதை தான் அவர் பார்ப்பாருன்னு நினைச்சேன். ஆனா அது ரொம்ப வித்தியாசமா அவர் வேற எதையோ பார்த்தாரு. So we can see the stress level, how much it went off. ஸோ அதை பார்த்ததுனால நாங்கள் இப்போ எங்களுடைய அந்த அழுத்தத்தினுடைய நிலைப்பாடு எந்த இடத்துல இருக்குதுன்றத நாங்கள் எங்கள் 2 பேரும் கண்டுகொள்ள முடிஞ்சது. So today many believers are worshiping on Sunday. They read Bible, they pray, but still they have the stress in their mind. நிறைய விசுவாசிகள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில சபைக்கு வரார்கள், நல்லா ஜெபம் பண்றாங்க, நல்லா பைபிள் வாசிக்கிறாங்க, இருந்தும் அவங்களுடைய மனசுல இந்த பாரம், இந்த அழுத்தம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. And it causes so much of like headaches, poor sleep, anger, anxiety, all this thing, overthinking, eventually depression. அது நம்முடைய வாழ்க்கையில என்ன விளைவுகளை கொண்டு வருதுன்னா, நமக்கு தலைவலியை கொண்டு வருகிறது, தூக்கமின்மையை கொண்டு வருகிறது, கோபத்தை கொண்டு வருகிறது, கவலையை கொண்டு வருகிறது, அதிகமாக யோசிக்கிற காரியத்தை கொண்டு வருகிறது, அது ஒரு மன சோர்வை, மன அழுத்தத்தையும் கூட கொண்டு வருகிறது. So stress and depression are not just worldly problems. Even strong believers can feel this, can face this. இந்த மன அழுத்தம், மன சோர்வு என்பது உலகத்தினுடைய பிரச்சனை அல்ல. நல்ல விசுவாசியா இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் இந்த பிரச்சனைகள் வருகிறது. So the Bible does not hide human emotions. It shows us real struggles. மனிதனுடைய எமோஷன்களை பைபிள் மறைக்கவில்லை, அது உண்மையான எமோஷனை வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கிறது. So 1 Peter chapter 5 verse 7 we read, cast all your anxiety on him because he cares for you. 1 பேதுரு 5ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தை எடுத்து வாசிக்கும் போது, அவர் உங்களை விசாரிக்கிறபடியால் உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறது. So my topic is from stress to strength in God. என்னுடைய தலைப்பு என்னன்னா, மனசோர்விலிருந்து, மன அழுத்தத்திலிருந்து தேவனுடைய வல்லமை. Bible does not say hide your anxiety. வேதம் உங்க கவலையெல்லாம் மறைச்சு வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லல, but it says cast it out. அதை என்கிட்ட சொல்லிருங்கன்னு சொல்லி இருக்குது. So God is not surprised by your stress. ஆண்டவர் உங்க மன அழுத்தத்தை பார்த்து அவர் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுகிறார், ஆச்சரியப்படவில்லை. So he is waiting for you to give it to him. அவர் காத்திருந்து அதை அவர்கிட்ட அந்த கவலை எல்லாம் வைக்க சொல்றாரு. So sometimes we handle ourselves, we will carry ourselves that we can able to do that. சில நேரத்தில் நாமே சுமந்து கொண்டு நம்ம நினைக்கிறோம் நம்மளால அதை செஞ்சு முடிச்சிட முடியும், அதை தாண்டி வந்துட முடியும்னு நினைக்கிறோம். And it goes like that and it changes us to depression. Stress is okay, but depression is very bad. ஆனால் பாருங்க, அதை நம்ம அப்படியே நம்ம வாழ்க்கையை அப்படியே நம்ம யோசிச்சு அதை மேலே போட்டு போகிறதுனால அழுத்தம்னா கூட பரவாயில்ல, இது பெரிய மன அழுத்தம், மனசோர்வுகளை உண்டாக்கிறது பாருங்க. That depression is, it will be like 3-4 months, it can be years also. இந்த மன அழுத்தம்ன்றது எப்படின்னா 3 மாதம் 4 மாதம் ஒரு வருஷ கணக்காக கூட அது அப்படியே அது நம்மளை விட்டு போகாது, நம்ம கூடவே ஒட்டிக்கிட்டு வரும் பாருங்க. அது ஒரு வியாதி மாதிரி. It becomes you should go to the doctor for the depression. Yes, அது ஒரு வியாதியா மாறிடுது. So when we see in Bible, the people also was in stress. So many peoples, when we see Elijah, the first king, chapter 18, வேதத்திலையும் பார்க்குறோம், தேவ மனுஷர்களாம் அவங்களும் ஒரு சில மன அழுத்தத்துக்குள்ளே, சோர்வுக்குள்ளே அவர்கள் கடந்து சென்றதை பார்க்க முடிகிறது. Elijah calls fire from heaven. He was a great victory. He did a great ministry. 1 ராஜாக்கள் 18ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்து நீங்கள் வாசிக்கும் போது அதில் எலியா தீர்க்கதரிசி குறித்து நாம் எல்லாருக்கும் தெரிந்த சம்பவங்கள் அதில் பதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவர் மழை வர பண்ணி அவர் அந்த நெருப்பை வர பண்ணுகிறார். So you know all this story about Elijah. எலிசாவை குறித்ததான, எலியாவை குறித்ததுனால இந்த கதை உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். He was a single man, stood for God, that he is the only God. அவன் ஒருத்தர் தான் தனி மனிதனா நின்று அவர் தான் உண்மையான தெய்வம் என்று அவர் நின்றார். And he did it. அதை செய்தும் காண்பித்தார்.
And after that, when he heard in chapter 19, when we see, he runs away afraid. ஆனா 1 ராஜாக்கள் 19 அதிகாரத்தை நீங்க எடுத்து வாசிக்கும் போது அவர் பயந்து நடுங்கி ஓடி போனார் என்று வாசிக்கிறோம். He's saying that I had enough, Lord, take my life. எனக்கு நான் செஞ்சதெல்லாம் போதும், முடிச்சிட்டேன், என் வாழ்க்கையை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். It's not a stress, it's like kind of depression. அது அழுத்தம் மாத்திரம் இல்ல, அது ஒரு வகையான மனசோர்வு. Because depression always have a suicidal thoughts. ஏன்னா அந்த மனசோர்வும் மன அழுத்தமும் ஏற்படும் போது அது தற்கொலைக்கு நேராக நம்மளை நடத்திவிடும், அந்த எண்ணங்களை கொடுத்து விடும். Suddenly we don't know what will happen the next. அடுத்தது என்ன நடக்கும்ன்றது நமக்கு தெரியாத அளவுக்கு அது அப்படி ஆயிரும். So sometimes when we see in Bible the big spiritual victory comes, emotional exhaustion will come. Exhaustion. சில நேரத்துல ஒரு நல்ல வெற்றி வரும்போது அது நமக்கு ஒரு எமோஷனலான ஒரு வெளிப்பாடை கொண்டு வருகிறது. Many leaders break down after great success. நிறைய தலைவர்கள் வேதத்தில் சொல்லியிருக்கு பாருங்க, அவங்களுடைய அந்த ஒரு பிரேக் டவுன் வந்து அவங்க வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய சக்ஸஸை கொண்டு வந்திருக்குது. I wanted to say it in Tamil as like, ஒரு பெரிய ஊழியம் செய்யும் போதும் அது பின்னாடி ஒரு பெரிய ஒரு யுத்தம் இருக்குது, அதுலேயும் நம்ம ஜெயிக்கணும். ஆனால் அதில் நம்ம தோற்று போயிடுறோம், டவுன் ஆயிடுறோம். ஈவன் in the ministry we have struggles, but we are not facing that so that we are getting down with the stress or struggles we are facing in our ministry. இன்றைக்கு நாங்கள் அந்த பிரசங்கத்தை நாங்கள் பிரசங்கித்தாலும் அடுத்த நாள் நம்ம வெளியில் போகும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து அட்டாக் ஆகுறது எங்களோட ஃபேமிலி தான். Whenever we preach the sermon here by saying, for example, we are preaching the stress sermon today, but when we go out and in our family, we are the one first facing the stress in our life. ஸோ அதில் வந்து நிறைய இடத்துல அது டவுன் ஆகும் போது ஆண்டவர் இந்த வார்த்தையை எனக்கு கொடுத்தார். In some ways we are getting down, in that way God has given this word to me. So what happened to Elijah was one threat from Jezebel. அங்கே எலிசாக்கு என்ன நடக்குது, எசபேல்னாலே ஒரு த்ரெட் வருது பாருங்க. One negative message. ஒரு எதிர்மறையான செய்தி. One moment of fear. ஒரு விதமா ஒரு மொமெண்டான ஒரு பயம் வந்துருது பாருங்க. In our life also we face that. நம்முடைய வாழ்க்கையில அதை நம்ம சந்திக்க வேண்டியதா இருக்கிறது. Some people always know they have some anointing, I think so. They always come and threat you and tell all the negative things. சில மனுஷங்களுக்கு பாருங்க, அதுவே ஒரு அபிஷேகமா இருக்குது பாருங்க, அவங்களுக்கு அந்த அபிஷேகம் இருக்குது, வந்து நம்மளை பயம்புறுத்துவாங்க, த்ரெட் பண்ணுவாங்க. That we can't able to do and we can't live in this world. நம்மால அதை செய்ய முடியாது, நம்ம இந்த உலகத்துல வாழ முடியாது, அப்படிப்பட்ட அபிஷேகம் கொண்டவர்கள். You won't be in this relationship for a long time. இந்த உறவுக்குள்ள நீ ரொம்ப நாள் நீடித்து இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. And without lie you can't survive in this world. பொய் சொல்லாம இந்த உலகத்துல நீ வாழ முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. And if you don't have money you can't live in this world. பணம் இல்லனா நீ வாழ முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. And if you don't have boyfriend or girlfriend you are nothing. உங்களுக்கு பாய் ஃப்ரெண்டோ அல்லது கேர்ள் ஃப்ரெண்டோ இல்லனா நீ ஒண்ணுமே பிரயோஜனமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. And they will all tell us about this. அப்படிலாம் நம்ம கிட்ட அவங்க சொல்லுவாங்க பாருங்க, அந்த அபிஷேகம் பெற்றவங்க. So why I'm telling this, in last month I heard from one sister from our church. She was telling in Infant Jesus, you know Infant Jesus school. கடந்த நாட்களில் ஒரு சகோதரி என்னிடத்துல பேசும்போது அவர்கள் என்னிடத்துல இப்படி சொன்னதுனால இந்த காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இன்ஃபன்ட் ஜீசஸ் ஸ்கூல் தெரியும்னு நான் நினைக்கிறேன். In that school one 8th standard girl was studying. She was very good in studies. அந்த ஸ்கூல்ல 8ஆம் வகுப்பு ஒரு பெண் படிக்கிறாள். அந்த பெண் அவர் ரொம்ப நல்ல படிக்கிற பிள்ளையா இருந்தா. But she got so less mark in half-yearly exam. ஆனா அரையாண்டு பரீட்சையில அவங்க ரொம்ப கம்மியான மதிப்பெண் எடுத்துட்டாங்க. And his parents were scolding her like, why you are not studying only that much. அவங்க பெற்றோர் பாருங்க, ரொம்பலாம் திட்டல, நம்மளை திட்டின மாதிரிலாம் திட்டல, ஏன் இப்படி படிக்காம விட்டுட்ட அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பேரண்ட்ஸ் அவங்கள திட்டினாங்க. Even the friends near her, they were telling that
What happened to you? You're gonna fail. இப்படியே படிச்சிட்டு இருந்தா ஃபெயில் ஆயிருவ like that. What happened to you? You will fail if you are studying same like how you are studying now. She came to home on that same day அதே நாள்ல அவங்க வீட்டுக்கு வந்த உடனே and she tied herself. அவ தனக்குள்ளே அவ தூக்கு போட்டு கொண்டாள். 8th standard student. 8ஆம் வகுப்பு படிக்கிற Last month. கடந்த மாதம். Nothing more happened in her life. இன்னும் ஒன்றும் பெருசா அவங்க வாழ்க்கையில் நடக்கல. Only one child. ஒரே பிள்ளை. I can't even imagine how stressed she went through for the little thing she heard from parents and friends. பெற்றோரிடத்திலிருந்தும் நண்பர்களிடத்திலும் கேட்ட அந்த சின்ன விஷயத்தின் மூலமாக எவ்வளவு பெரிய பாரத்துக்குள் அவர்கள் போனாங்கன்றது எனக்கு தெரியல. Why she can't accept that failure? ஏன் அந்த தோல்வி அவங்களால ஏற்றுக்கொள்ள முடியல? Why sometimes we also the criticism we get from outside, why we are not accepting it? சில நேரத்திலே நமக்கு எதிராக வெளியிலிருந்து வருகிற சில கிண்டல்கள் கேலிகளை ஏன் நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை? It is a small thing. You can if you fail, you can also have an attempt. You can what to say. அது ஒரு சின்ன விஷயம் தான். நம்ம வாழ்க்கையில நமக்கு ஃபெயில் ஆனாலும் மறுபடியும் ஒரு அட்டெம்ப்ட் என்ற காரியங்கள் இருக்கிறது. In that also you fail, you have one more exam. You can pass in that. அட்டெம்ப்ட் எழுதியும் ஃபெயில் ஆனா மறுபடியும் இன்னொரு எக்ஸாம் இருக்குது, அதுல பாஸ் ஆயிக்கலாம். Because I can tell from my life. நான் என் வாழ்க்கையில இருந்து ஒரு விஷயத்தை சொல்ல முடியும். In my 10th standard I had 3 attempts. என்னுடைய 10ஆம் வகுப்பு தேர்விலே எனக்கு 3 அட்டெம்ப்ட் இருந்தது, மறுபடியும் எழுத வேண்டியது இருந்தது. Because I was not in the school, I was studying in my home, I don't know what to study. 8ஆம் வகுப்புல இருந்து நான் பள்ளிக்கூடம் பக்கம் போகாததுனால 8ல இருந்து 10 வரைக்கும் நான் வீட்டிலேயே இருந்து படிச்சதுனால எதை படிக்கணும், எதை செய்யணும், எப்படி பண்ணணும்ன்ற ஒரு விஷயமும் எனக்கு தெரியாம இருந்தது. English and Tamil I passed, but science I don't know, social and math I don't know how to do. தமிழும் இங்கிலீஷும் நான் பாஸ் ஆயிட்டேன், ஆனா மேக்ஸ், சயின்ஸ், சோஷியல் சயின்ஸ் இதெல்லாம் எனக்கு எப்படி அதை படிக்கணும்ன்றது எனக்கு தெரியல. And again I tried. மறுபடியும் Again I நான் studied. முயற்சி பண்ணேன், மறுபடியும் நான் படிச்சேன். And I got good marks. நான் எனக்கு நல்ல மார்க் But I have two certificate. ஆனா எனக்கு 10ஆம் வகுப்புல 2 சர்டிஃபிகேட் இருக்குது. But it's okay. ஆனா அது பரவாயில்ல. It's not very what to say. It's not a big thing. அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்ல. வாழ்க்கையில நிறையலாம் இழந்து போறோம், இதெல்லாம் ஒரு சாதாரணமான விஷயம். We are losing many things in our life. This is very simple issue. In your life also, please be confident that even if you fail in something, not in exams but in life, but you can move forward. நீங்களும் உங்க வாழ்க்கையில நினைத்து கொள்ளுங்க, பரீட்சையில ஃபெயில் ஆவறத மாத்திரம் நான் சொல்லல, நம்முடைய வாழ்க்கையில எதிலையாவது தோல்வியை சந்திக்க வேண்டிய நேரிட்டால் அதை நம்ம விட்டு கடந்து போக வேண்டியவர்களா இருக்க வேண்டும். It's okay to lose something. எதையாவது இழக்கிறது பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லணும். Try to get it another time. இன்னொரு வாட்டி அதை நம்ம பெற்றுக்கொள்வோன்ற நம்பிக்கை இருக்கணும், அதுக்கு முயற்சி செய்யணும். It's okay to cry. அழுவுறதுனா பரவாயில்ல. And leave it in God's hand. ஆண்டவருடைய கரத்திலே நாம் விட்டு விட வேண்டும். And same thing, don't do it again. Rise up and be courageous and be happy and go forward. மறுபடியும் அதே நம்ம செய்யணும் இல்ல, ஆனா மறுபடியும் எழுந்து தைரியமாய் ஆண்டவர் பாதத்திலே வைத்து நாம் முன்னேறி செல்ல வேண்டும். Say to the next person, it's okay. பக்கத்துல இருக்கிறவங்கள பார்த்து சொல்லுங்க, இட்ஸ் ஓகே, பரவாயில்ல. It's okay, you can move. பரவாயில்லங்க, நீங்க நகரலாம். Sometimes doctors threaten about the sickness we have. சில நேரத்துல பாருங்க டாக்டர் நம்மளை பயமுறுத்துவாங்க நமக்கு இருக்கிற வியாதியை பார்த்து. We know all the simple terms, they will be telling in a medical terms. நமக்கு சாதாரணமா சொன்னா நமக்கு புரியும், அவங்க மெடிக்கல் டேர்ம்ல மருத்துவ ரீதியான மொழியில அவங்க சொன்னா நமக்கு என்ன புரியும்? They always use that cyst, tuberculosis. சில நேரத்துல அவங்க பாருங்க அந்த சிஸ்ன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க. டியூபரோக்ளோசிஸ் சொல்லுங்க. Psoriasis. All this cysts will come. All this இந்த மாதிரியான சிஸ்ட் வந்துரும் பாருங்க. நியூரோசிஸ். The lung problem. Only that time. ஈரல் பிரச்சனை. Because in my family we have certain neurosis. ஏன்னா எங்க குடும்பத்திலயும் சில நியூரோசிஸ் இருக்கு. And psychosis, the mental disorder. சைக்கோசிஸ் அதை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? மென்டல் டிஸார்டரா இருக்கும் பாருங்க, பைத்தியம் மாதிரி இருப்பாங்க. But I know only this photosynthesis. Only
Yes. எனக்கு இந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸை பற்றி தான் தெரியும். And crisis, what we face, crisis. நாம் என்ன நெருக்கடியில் போகிறோம் அந்த கிரைசிஸ் தான் தெரியும். And we do thesis, that only I know, thesis. நம்ம தீசிஸ் பண்ணுவோம் பாருங்க, அதுதான் எனக்கு தெரியும். And paralysis, nothing will happen. We can't even move our leg. அந்த ஒன்றுமே பண்ண முடியாமல் பேரலைஸ் ஆகிடும் பாருங்க, அதுதான் எனக்கு தெரியும். So these kinds of words only I know. இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் தான் எனக்கு தெரியும். But when doctor uses no, I'll feel like what he is coming to tell. He always threatens. ஆனா டாக்டர் சொல்லுவாங்க பாருங்க, சில நேரத்தில் அவங்க சொல்ற வார்த்தைகள் எனக்கு புரியவே புரியாது. அவங்க நமக்கு அந்த சொல்ற வார்த்தையிலே நம்மளை பயமுறுத்துற மாதிரி இருக்கும். But I know in Genesis, the beginning, God created the human. He can create in ourselves a new thing. மனுஷனை ஆதியாகமத்தில் ஆண்டவர் படைக்கும்போது மனுஷனை எப்படி உருவாக்கினாரோ அதே மாதிரி என் வாழ்க்கையிலையும் கர்த்தரால் உருவாக்க முடியும் என்பதை நான் நம்புகிறேன். So God can create without nothing. ஒண்ணுமே இல்லாதத கர்த்தர் உண்டாக்கினார் பாருங்க, சிருஷ்டித்தார் பாருங்க. Amen. எத்தனை பேர் அதை நம்புறீங்க? So please be confident in God. So அதனால திட நம்பிக்கை ஆண்டவரிடத்தில் இருங்கள். So there is a yes. So what God did to him, to Elijah. எலிசாக்கு ஆண்டவர் என்ன செஞ்சார்னா, எலியாக்கு சாரி, he didn't rebuke him. ஆண்டவர் அவனை மறுதலிக்கல. God didn't rebuke him, Elijah. ரிபியூக்னா இப்போ இவ்வளோ டிப்ரெஷனில் இருக்கேன், என்ன நீ இதுக்கெலாம் போய் உட்காந்துட்டு இருக்க, இவ்வளோ செயலை செஞ்சுட்டு ஏன் எம்முன்னு உட்காந்துருக்க அப்படின்னு அவர் கடிஞ்சு கொள்ளலை. ஆனால் அவர் சொல்கிறாரு, God gave him a nice rest. ஆண்டவர் அவனுக்கு ஒரு நல்ல ஓய்வை கொடுத்தாரு, உணவு கொடுத்தாரு, and sleep, தூக்கத்தையும் கொடுத்தாரு. and the gentle whisper, he was talking to him. ஆண்டவர் அவனோடு கூட ஒரு மெல்லிய சத்தத்தோடு பேசுகிறார். So sometimes the most spiritual thing you can do is just sleep. சில நேரத்தில் ஒரு பெரிய ஆவிக்குரிய விஷயம் நீங்கள் பண்ணுறது என்னன்னா, படுத்து தூங்குங்க. Yes, that is what God says, because all these things happening in the world, you thinking and thinking, the time goes on like that. The day full it goes going. உலகத்தில் இருக்கிற காரியத்தை யோசிச்சு 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 அந்த நாள் ஃபுல்லாக வேஸ்ட்டாக போகுது பாருங்க, அதுக்கு தூங்க சொல்கிறார் ஆண்டவர். Keep that aside. அது எல்லாத்தையும் ஒரு ஓரமாக வச்சுட்டு, eat nice food, நல்லா சாப்பிட்டுட்டு, and take rest and sleep. நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துறது தூங்கணும். So that is the thing that I learned from Elijah, what God did to him. ஆண்டவர் எலியாக்கு என்ன பண்றாருன்றத அவர் மூலமா நான் அதை தான் கத்துக்கிட்டேன். So when we see David writes in Psalms chapter 42 verse 11, why my soul are you downcast, why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise him, my savior and my God. சங்கீதம் 42:11 எடுத்து நாம் வாசிக்கும்போது அதில் தாவீது எழுதும்போது அதில் எழுதுகிறார், என் ஆத்துமாவே நீ ஏன் கலங்குகிறாய், ஏன் எனக்குள் தேங்குகிறாய், தேவனை நோக்கி காத்திரு, என் முகத்திற்கு ரட்சிப்பும் என் தேவனுமாய் இருக்கிறவரை நான் இன்னும் துதிப்பேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார். So David talked to himself. தாவீது தனக்குள்ளே பேசிக்கொள்கிறான். He didn't pretend that he was fine. அவன் நான் நல்லா இருக்கிறேன்னு சொல்லி அவன் அதுல சொல்லல. He expressed his pain through writing the song. அந்த பாடலை எழுதுறது மூலமா சங்கீதக்காரன் தனக்குள்ள இருக்கிற அந்த வலியை அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி காட்டுறான், வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கிறான். Sometimes we can't even speak on that time. சில நேரத்துல அப்படிப்பட்ட பாரங்கள் இருக்கும்போது நம்மால பேசக்கூட முடியாது. We want someone to pray for us, to console us in that time. அந்த மாதிரி நேரத்துல நமக்கு யாராவது ஜெபிக்கணும், நம்ம யாராவது ஆறுதல் படுத்த வேண்டும் என்று நாம் நினைப்போம். Because it will be very heavy and we can't even breathe sometime. ஏன்னா அது ரொம்ப பாரமா இருக்கும், அழுத்தமா இருக்கும், சில நேரத்துல நம்மால மூச்சு விட கூட முடியாம அந்த நிலைமையில கூட இருக்கும். But a songs, it easily comes from our lips. ஆனா பாடல் எளிதா நம்முடைய வாயில வந்துரும். We can connect with him through the worship with songs. ஆராதனை மூலமாக, பாடல்கள் மூலமாக நாம் அவரோடு கூட இடைப்படலாம்.
Worship is not always loud praises, loud praise. ஆராதனை என்பது ரொம்ப சத்தம் போட்டு துதிக்கிறது தான், அது ஆராதனை அல்ல. Sometimes it is crying in God's presence. சில நேரத்தில் ஆண்டவர் சமூகத்தில் நாம் அழுவது. It's okay that we can sit to God and just cry. சில நேரத்தில் நாம் ஆண்டவர் பாதத்தில் அமர்ந்து நாம் அழுதாலே போதும். When we see in Bible, each tears are numbered. பைபிளில் வாசிக்கிறோம், நம்முடைய கண்ணீர் அவர் எண்ணி வைத்திருக்கிறார், அது துருத்தியில் வைத்திருக்கிறார். It is like a measure, it's like measuring cup. அது பாருங்க, ஒரு கப்பில் அளவு எடுக்கிற மாதிரி அளவு. So how much tears we don't know, our spouse cannot know, our parents cannot know, our friends cannot know, but God knows each tears that you shed. எவ்வளவு கண்ணீர் நாம் சிந்திருக்கிறோம் என்பது நம்முடைய கணவனுக்கு தெரியாது, மனைவிக்கு தெரியாது, நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்க யாருக்கும் தெரியாது. ஆனால் கர்த்தர் அது எல்லாவற்றையும் கணக்கு வைத்திருக்கிறாராம். Till now, from the day you born till now, God has remembered your cries and the tears that you shed. பிறந்த நாள்ல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நாம் சிந்தின கண்ணீரை அவர் கணக்கு வைத்திருக்கிறார். Amen. Amen. And when we see the Job, he lost his children, wealth and health. யோபுவை குறித்து பார்க்கும்போது அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில ஆரோக்கியத்தை இழந்தான், பிள்ளைகளை இழந்தான். அவன்கிட்ட சொல்றதுக்கு இனி ஒண்ணுமே இல்லை. In Job chapter 3, he says, after this Job opened his mouth and cursed the day of his birth. May the day of my birth perish, and the night and that said, the boy is conceived. யோபு 3ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்து வாசிக்கும்போது அவன் சொல்லுகிறான், இந்த அவன் தன் வாயை திறந்து அவன் தூஷித்து தன்னுடைய பிறப்பை குறித்து அவன் பேசுகிறதை அதில் பார்க்க முடியும். He is telling why I born on this earth. இந்த உலகத்துல நான் ஏன் பிறந்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. He is cursing. அவன் சபிக்கிறான். He is not cursing God, but he cursing himself, his birth. அவன் ஆண்டவரை தூஷிக்கல, ஆண்டவரை சபிக்கல, அவனுடைய பிறப்பை குறித்து அவனே தனக்குள் சபித்துக் கொள்ளுகிறான். நான் பிறந்ததே ஒரு சாபமா இருக்கிறது அப்படின்றத சொல்றத நம்ம பார்க்கிறோம். So sometimes we also are very good in cursing ourselves. சில நேரத்துல நம்மளும் நம்மளை சபிக்கிறதுல ரொம்ப நல்லவங்களா இருப்போம். We will always tell about our family, our parents. Very very disturbing word is ஏன் என்ன பெத்த. That is the thing. சில நேரத்துல பாருங்க, நம்ம பெற்றோரை பார்த்து நம்ம சில நேரத்துல சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை இருக்கு பாருங்க, என்ன எதுக்கு பெத்தீங்க அப்படின்னு கேட்போம். You can't ask them, you can ask God, no? நீங்க அவங்ககிட்ட கேட்க வேணாம், நீங்க அது ஆண்டவர்ட்ட தான் கேட்கணும். So many parents come to my parents and they will be crying and say that என்ன தப்பு பண்ணிருந்தாலும் okay, but the children who asking why you brought us in this world. எங்கள் வீட்டில் வந்து சில பெற்றோர்கள் அழுகிறதை நான் பார்த்துருக்கிறேன். அவர்கள் வந்து கேட்பாங்க, அவங்க என்ன தப்பு செஞ்சிருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் இந்த கேள்வி என்னை பார்த்து கேட்குறாங்க, என்னை எதுக்கு பெத்த அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அது ரொம்ப வருத்தத்தை கொடுக்கிறது. That is a very depression, that is very giving stress to parents. அது பெற்றோருக்கு கொடுக்கிற ஒரு மன அழுத்தமாக இருக்கிறது. So he also, like when we see the Job, he was in the deep depression that he is saying that why I was born. யோபுவும் அது அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆழமான மன அழுத்தத்துக்குள்ளே போகிறதுனால அவர் வாயிலேருந்து அந்த வார்த்தை வருது, ஏன் நான் பிறந்தேன், நான் பிறந்ததே சாபமாக இருக்குது என்று சொல்லுகிறார். When we think ourselves, we have related words like this. We won't say like the same thing, but we have a related words. நம்மளை பற்றி யோசிக்கும்போது நமக்கு சம்பந்தப்பட்ட வார்த்தைகளை சில நேரத்தில் நம்ம சொல்லுவோம். எனக்கு ஏன் இப்படி இருக்கு, நான் ஏன் இந்த வீட்டில் இருக்கேன், நான் அங்கே இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்குமே, இந்த ஆல் டைப் ஆஃப் நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் நமக்குள்ள சில நேரத்தில் நம்ம சில காரியத்தை சம்பந்தப்படுத்தி பேசுகிறவர்களாக இருப்போம். ஸோ ஒன்லி பேட் திங்ஸ் வி யூஸ் டு சே, ஒன்லி கர்ஸ் திங் வி வில் ஆல்வேஸ் சே. சரி, நம்ம எப்பவுமே கெட்ட விஷயத்தை தான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம், சாபமான விஷயத்தை தான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம். பட் Job is telling the same verse. Even in that pain, he is also saying, I know that my Redeemer lives. அந்த வழியிலையும் யோபு ஒரு இடத்துல சொல்றாரு பாருங்க, ஒரு வசனத்துல, என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று சொல்லுங்க. So pain and faith come together in the same mouth.
வா சாபமும் விசுவாசமான வார்த்தையும் ஒரே வாயிலிருந்து வருது பாருங்க, ஒரே மவுத்துலேருந்து. He was cursing about his birth, but he also is telling just fine. He is living with me. He is with me. அவன் வாயிலிருந்து அவன் பிறப்பை குறித்து அந்த சாபமான வார்த்தைகளை அவன் சொல்றது மாத்திரம் இல்லை, அவன் சொல்லிட்டு மறுபடியும் சொல்றான், அவர் என்னோடு கூட வாழுகிறார் என்று சொல்லுகிறான். So I can live with this God. It can turn into a blessing. The curse can turn into a blessing. இந்த தேவனோடு கூட நான் வாழ்ந்தா என்னுடைய சாபமான வாழ்க்கை அது ஆசீர்வாதமா மாறும்னு அவன் நம்பினான். So we also in our situation we should talk like that. நம்மளும் நம்முடைய சூழ்நிலையில அப்படி பேசுகிறவர்களா இருக்கணும். We say about our problems is okay, but the next thing what God says in our life, what God gave us the verse, the promise verse. நம்ம பிரச்சனையை சொல்றோம், அது பரவாயில்ல, ஆனா தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில அவர் கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தை நாம் நினைவு கூற வேண்டும். And we should talk about that. அதை குறித்து நம்ம பேசுகிறவர்களா இருக்கணும். And Jesus Christ, we see when Jesus Christ in Gethsemane, Jesus said, then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. கெத்செமனே தோட்டத்தில் இயேசு கிறிஸ்து அங்கே சொல்லுகிறதை பார்க்க முடியும். என்னுடைய ஆத்துமா மரணத்தை குறித்து மிகவும் வியாகுலப்படுகிறது என்று அவர் சொல்லுகிறார். And he fell with his face to the ground. How much pain he had in that time. அவருடைய சரீரத்தில் எவ்வளவு வலி இருந்திருந்தா அந்த நேரத்தில் வலி இருக்கும் என்பதை அறிந்து அவர் முகம் குப்புற விழுந்து அவர் அழுகிறார். So we can't say he was in a depression. அவர் மன அழுத்தத்தில் இருந்தாருன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. But the stress he had in that particular time. அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அவருக்கு அந்த அழுத்தம் இருந்தது. And he is telling my father, if it is possible, make this cup be taken from me. அவர் பிதாவே உம்முடைய சித்தமானால் இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்கும்படி செய்யும் என்று அவர் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். And the next word he is saying it, not as my will but your will be done. ஆனா அடுத்த வார்த்தை அவர் சொல்றாரு, ஆனாலும் என்னுடைய சித்தத்தின்படி அல்ல உம்முடைய சித்தப்படியே ஆக கடவுது என்று சொல்லுகிறார். And he came out and saw the disciples were sleeping and he couldn't bear that because he need that support, prayer support for him. வெளியில வந்து சீஷர்களை பார்க்கும்போது அந்த சீஷர்களை பார்த்து இவரால் தாங்க முடியல, ஏன்னா அவங்க தூங்கிட்டு இருந்தாங்க. ஏன்னா இவருக்கு ஜெப உதவி தேவை என்பதை அவர் அறிந்திருந்ததனால அதை அவரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை, தாங்க முடியவில்லை. So in Matthew chapter 26 verse 38 we read that watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing but the flesh is weak. மத்தேயு 26:38 வசனத்திலே நீங்கள் வாசிக்கும் போது அதில் சொல்லியிருக்குது பாருங்க, அந்த வசனம் நல்ல வசனம். ஆனா வாசிங்க. Watch and pray. காத்திருந்து விழித்திருந்து ஜெபம் பண்ணுங்க. So he is asking to them to just pray for விழித்திருந்து ஜெபிக்க அவர் அங்கே சொல்லுகிறார். So he was in an extreme emotional and spiritual distress. அவருடைய வாழ்க்கையில ஒரு உச்சக்கட்ட எமோஷனலாகவும் ஒரு ஆவிக்குரிய டிஸ்ட்ரெஸ்லயும் அவர் இருந்தார். Just imagine, he knew what will happen the next minute, what will happen, like he is going to die. அடுத்த நிமிஷம் அவருக்கு என்ன நடக்கும்னு அவருக்கு தெரியும், அவர் இறக்க போறாருன்றது அவருக்கு தெரியும். He would be betrayed by a disciple. அவனுடைய சீஷர்னாலே அவன் காட்டி கொடுக்கப்படுவார் என்று இயேசு அறிந்திருந்தார். He would suffer physically. அவர் சரீரம் எப்படி தாக்கப்படும் என்பதை பாட அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதை அவர் அறிந்தார். And he would carry the sins of this world. இந்த உலகத்தின் பாவத்தை அவர் சுமக்க வேண்டியதா இருக்கிறது என்பதை அறிந்திருந்தார். So this many pressure came to him like overwhelming. அந்த அநேக பாரங்கள் அவருக்குள்ளே வந்து அது அவருக்குள்ளே பொங்கி வழிந்தது. Just imagine how it will be like, you know someone is going to betray the next person. நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, அடுத்து உங்க பக்கத்துல இருக்கிறவங்க உங்களை காட்டி கொடுக்க போறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? No, that is very painful. அது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம். So in medical terms, the scientists say he had extreme stress, that the tiny blood vessels around the sweat glands. மருத்துவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அவருக்கு ஒரு உச்சக்கட்டமான மன அழுத்தம் இருந்ததுனாலே
அந்த உச்சக்கட்டமான மன அழுத்தம் மைண்டில் இருக்கிற அந்த சின்ன சின்ன நரம்புகள் அது sweat glands. அது உடைந்து விடுமா, வேர்வை துளியாய் மாறிவிடுமாம், ரத்தம் வேர்வை துளியாய் மாறிவிடும். So you know, like how sweats come for us, the same way God, for Jesus it came as blood. நமக்கு எப்படி வேர்க்கும்னு நமக்கு தெரியும், அதே போலவே இயேசுநாதருக்கும் அது ரத்தமாய் அது வந்தது. But it happens in a severe fear and trauma. அது எதற்காக அது அப்படி நடந்தது என்றால், அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பயம் ஏற்பட்டதினாலே. So in his heart, because he was 100% God and 100% human, he reacted in that way physically. 100% மனுஷனாகவும் 100% கடவுளாகவும் இருக்கிறதுனால அவர் சரீர பிரகாரமாக அப்படி அவர் செயல்படுத்தி காண்பிக்க வேண்டியதா இருந்தது. So he knows our pain. ஆகவே அவருக்கு நம்முடைய பாடுகள் வலிகள் தெரியும். Because he experienced that emotion stress like we do. நாம் அனுபவிக்கிறது போலவே அவரும் அப்படிப்பட்ட பாடுகளை அவர் அனுபவித்திருக்கிறார். Sometimes we feel that what we can do the next. அடுத்து என்ன செய்ய போகிறது அப்படின்னு தெரியாம சில நேரத்தில் நம்ம முழிப்பது உண்டு. So he is there to care for us and he sees us. அவர் நம்மை பார்க்கிறார், அவர் நம்மை பார்த்துக் கொள்வார். And please surrender yourself like, Lord, it is not my will, let your will be done in my life. ஆண்டவரிடத்தில் உங்களை அர்ப்பணியுங்கள். ஆண்டவரே, என்னுடைய சித்தப்படி அல்ல உம்முடைய சித்தப்படியே என் வாழ்க்கையில நடக்கட்டும் என்று சொல்லுங்கள். And he, as we see Jesus, he stood strongly and he took a bold step from there. அங்கிருந்து அவர் எழுந்து அவர் ஒரு போல்டான ஒரு ஸ்டெப் எடுத்தார். And we also want to learn from it, like we should stand boldly after the stress. நாமும் இப்படிப்பட்ட அழுத்தத்துக்குள்ளே எமோஷனலாக நம்ம இருக்கும்போது நாம் அடுத்த படி எடுத்து வைக்க நாம் ஆயத்தமாக வேண்டும். When we are lonely, Jesus also was lonely on that time. நாம் தனிமையாக இருக்கும்போது இயேசுவும் அந்த நேரத்தில் தனிமையாய் தான் இருந்தார். So he can feel that pain, that loneliness what you are facing. நாம் அவர் தனிமையாக இருந்ததுனாலே எப்படி அவர் அந்த லோன்லினஸை ஃபீல் பண்ணாரோ அதே மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கையில் தனிமையாக இருக்கும்போது நம்முடைய தனிமை எப்படி இருக்கும் என்பது அவருக்கு தெரியும். So I love this verse so much in Matthew chapter 11:29. I was very much was happy when I read it. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. மத்தேயு 11:29 எடுத்து நான் வாசிக்கும்போது அதில் எனக்கு ரொம்ப மன சந்தோஷமாக இருந்தது. அதில் என்ன போட்டிருக்கு பாருங்க, நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாய் இருக்கிறேன், என் நுகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறது. You ever seen the yoke? It is like a wooden bar. Can you put that picture please for me? உங்களுக்கு நுகம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா? அது ஒரு wooden bar போல இருக்கும். Like two ox will go straight, you know. ரெண்டு எருமையா எருதா ரெண்டு காளைகள் அது அந்த யோக் நடுவுல அது வச்சிருப்பாங்க பாருங்க. So Jesus is telling, one side is you and another side is me. I am also with you going to the same path. ஆண்டவர் சொல்றாரு பாருங்க, ஒரு சைடுல இருக்கிறது நீயும் இன்னொரு சைடுல இருக்கிறது நானும் உன் கூடயே பிரயாணம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. He is not, we are not alone carrying the burden. அந்த பாரத்தை நம்ம மட்டும் தனிமையா சுமக்கல. Amen. Amen. Just close your eyes. I want you to imagine that Jesus is next to you. கண்களை மூடி நீங்க கற்பனை செய்து பாருங்கள், ஆண்டவர் உங்க அருகிலே உங்க பக்கத்துல இருக்கிறார். You are not just lifting that weight alone. Jesus is there for you. He also want to share that pain, that emotions you are facing, the loneliness you are facing. நீங்க தனிமையிலே அந்த பாரத்தை சுமக்கவில்லை, உங்கள் அருகில் இருக்கிற இயேசுவும் அந்த பாரத்தை சுமந்து அவர் முகத்தையும் உங்கள் முகத்தையும் பார்க்கிறார் அவர். Amen. Amen. And do this exercise in your home and it will be so good. நீங்க இந்த பயிற்சியை உங்க வீட்ல நீங்க செஞ்சு பாருங்க, அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். Seriously, actually we physically can't see God. நம்ம நேரடியா ஆண்டவரை பார்க்க முடியாது. But in spiritually, not sometimes people will see in their eyes in visions, but for me, I always close my eyes and think that He is sitting near me.
He is hugging me, He is holding my hands, and He is talking to me. I feel all these things. சில நேரத்தில் ஆவிக்குரிய விதத்தில் பலர் தரிசனங்களை பார்க்கிறார்கள், பலருக்கு ஆண்டவர் கண்ணில் அகப்படுறாரு. ஆனால் நான் என் வாழ்க்கையில் நான் தனியாக இருக்கும்போது நான் கண்களை மூடி அப்படியே அவர் என் கூட அமர்றாரு, என் கூட உட்கார்ந்துருக்கிறாரு, என்னை கட்டி பிடிக்கிறாரு, என் கூடவே இருக்கிறார், என் கூடவே வருகிறார் என்பதை நான் உணர்கிறேன். So you also think that the same way God is there for you. நீங்களும் அதே வழியா யோசிச்சு பாருங்க, ஆண்டவர் உங்களோடு கூடவே இருக்கிறார். So hold your strength and be bold, because we have the Father God who looks over us. நம்மை பார்க்கிற ஒரு தேவன் நம்மோடு கூடவே இருக்கிறார் என்று அந்த பயத்தை நீக்கிவிட்டு நீங்கள் தைரியத்தை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். We have Jesus the Son who pray and intercedes for us 24/7. நமக்காக தேவகுமாரன் 24 மணி நேரமும் நமக்காக பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள். We have Holy Spirit who guide us and walk with us in all our temptation we are going through, the circumstances and the situation we are going through. நாம் சந்திக்கிற சூழ்நிலையிலும் நாம் சந்திக்கிற பிரச்சனைகளிலும் நமக்காக பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மோடு கூட அந்த சூழ்நிலையில் வருகிறார் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள். And one thing you should never forget is we have an army of angels who is working behalf of us 24/7. 24 மணி நேரமும் நமக்காக தேவ தூதர் சேனைகள் நமக்காக கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை மறந்து விடாதீர்கள். Amen. ஆமென். So feeling low doesn't mean you are spiritually weak. நீங்கள் உங்களை குறைவாக கணக்கு போட்டுக்கொண்டால் நீங்கள் ஆவிக்குரிய விதத்தில் weak. You are not weak spiritually. ஆவிக்குரிய விதத்தில் நீங்கள் பலவீனமாய் அல்ல. Getting up is being strong is getting up again in that weaknesses. அந்த பலவீனத்திலே மறுபடியும் நம்ம எழும்புறோம் பாருங்க, அதுதான் நம்மை பலவான்களாய் மாற்றுகிறது. So the negative things that we should not do is running away like Elijah. நம்முடைய வாழ்க்கையில எந்த எதிர்மறையான வழியை கடைபிடிக்க கூடாது என்று சொன்னால், எலியா அவர் கடைபிடித்தது போல அவர் ஓடி போனார் பாருங்க, அந்த மாதிரி நம்ம ஓடி போக கூடாது. Don't isolate yourself and be lonely. நீங்க உங்களையே தனிமைப்படுத்திக் கொண்டு நீங்கள் உங்களை தனிமையாக உணராதீர்கள். So listening to fear and speaking about that fear always is like negative ways. பயத்தையே நீங்க கேட்டு கேட்டு அந்த பயத்தையே பேசுகிறவர்களா இருந்தீங்களா, அது ஒரு எதிர்மறையான வழியா இருக்கிறது. These three things, please don't do that. இந்த மூன்று காரியத்தை நீங்க உங்க வாழ்க்கையில செய்யவே செஞ்சிராதீங்க. Running away, being isolated, or listening to the fear or negative thoughts. நீங்க ஆண்டவர் பிரசன்னத்தை விட்டு ஓடி போகிறது, தூரமாய் போகிறது, அடுத்தது உங்களை நீங்களே தனிமைப்படுத்திக் கொண்டு தனிமையாக நீங்கள் உணராதீர்கள். மூன்றாவது காரியம், நீங்கள் பயத்தை குறித்ததான விஷயத்தை கேள்விப்பட்டு அதை கேட்டு கேட்டு பயத்தை குறித்ததாகவே பேசிக் கொண்டிருக்காதீர்கள். So positive ways is be honest with God, rest physically, wait for His whisper, the talking, what God says to you. ஒரு நேரான வழி என்னவென்றால், ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நீங்கள் இளைப்பாருங்கள், ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நீங்கள் உண்மையாய் இருந்து அவரை சார்ந்து கொள்ளுங்கள். Amen. When we see, I want to tell one illustration about the mobile phone. When it's overheating, what you will do? நான் ஒரு உதாரணத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். மொபைல் ஃபோனை குறித்ததான ஒரு உதாரணம். இது ரொம்ப சூடாச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? You won't throw it away. நீங்கள் தூக்கி போட்டுற மாட்டீங்களே. You won't say this phone is useless. இந்த ஃபோன் ஒன்றுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம். What you will do? You will make it cool down. நீங்கள் என்ன செய்வீங்க? அதை கூல் ஆக்குவீங்க. You will see what alternate things can do for this phone. இதுக்கு பதிலா என்ன ஆல்டர்னேட்டிவ் காரியங்கள் இருக்குது, இந்த ஃபோன் இல்லாமல் என்ன செய்யலாம், வேற என்ன மாற்று காரியங்களை செய்யலாம் என்று யோசிப்போம். So stress also is emotional overheating in our life. இந்த பாரமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில அது ஒரு இது ஃபோன் எப்படி ஓவரா ஹீட் ஆகுதோ அந்த மாதிரி ஓவர் ஹீட் ஆன மாதிரி தான் ஆயிரும். It doesn't mean you are broken or useless. நீங்க உடைஞ்சிட்டீங்க, நீங்க பிரயோஜனம் இல்லை என்று சொல்லி அர்த்தம் கிடையாது. You need to recharge. நீங்க மறுபடியும் அதை புதுப்பிச்சு கொள்ளணும், ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கணும். You need to cool down. நீங்க கூல் டவுன் ஆகணும். Take rest. ரெஸ்ட் எடுக்கணும். Pray. ஜெபம் பண்ணணும். You want to share you want to have a fellowship with people around you.
உங்கள் சுற்றி இருக்கிற ஜனங்களோடு கூட நீங்கள் உறவு வைத்துக் கொள்ளணும், ஃபெலோஷிப் வைத்துக் கொள்ளணும், ஐக்கியம் வைத்துக் கொள்ளணும். Amen. ஆமென். So the second thing, wrong thoughts increases stress. தவறான யோசனைகள் மன பாரத்தை அதிகரிக்கும். So in Proverbs chapter 23 verse 7 it says, as a man thinks in his heart, so he is. நீதிமொழிகள் 23:7 எடுத்து நீங்கள் வாசிக்கும்போது மனுஷன் தன்னுடைய இருதயத்தின் நினைவு எப்படியோ அப்படியே அவன் இருக்கிறான். So stress often begins in thoughts. Begins in thoughts. இந்த மன பாரம் நம்முடைய யோசனையின் மூலமாக, சிந்தனையின் மூலமாக தான் அது வருகிறது, ஆரம்பிக்கிறது. So Elijah was telling that he thought, I am the only one left, Lord. When Jezebel was telling, I will kill you, he's telling, I am the only one left. No child of God is in this Israel. இங்க இஸ்ரேல் நாட்டில் நான் ஒருத்தன் தான் விடப்பட்டிருக்கிறேன். எலிசா சொல்றார், நான் ஒருத்தன் தான் விடப்பட்டுக்கிறேன் ஆண்டவரே, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் இருக்கிற எல்லாரையும் கொலை செய்யப்பட்டார்கள் என்று அவர் சொல்லுகிறார். But that was not true. ஆனா அது உண்மை இல்லை. எசபேல் சொன்னது உண்மை இல்லை. But his mind believed it. ஆனா அவருடைய மனம் வந்து அதை நம்பி விட்டது. So many believers today, they always think nobody cares. I have no one. God forgotten me. And my future is finished. I have no future. நிறைய விசுவாசிகள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, நான் தனியாக விடப்பட்டு விட்டேன், எனக்கு யாருமே இல்லை, எனக்கு எந்த எதிர்காலமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். So our mind is always like a battlefield. நம்முடைய மனம் ஒரு யுத்தக்களமாக இருக்கிறது. So we all think this and we get stressed easily. இதெல்லாம் நம்ம யோசி எளிதா மன பாரத்துக்குள்ளே நம்ம போயிடுறோம். But Jesus tells there are like 7 when we see David, தாவீதை பார்க்கும்போது he also says, why are you downcast, my soul, put your hope in God. The same verse when we read before. தாவீது சொல்லும்போது சொல்றார், என் ஆத்துமாவே நீ ஏன் கலங்குகிறாய், ஏன் தேங்குகிறாய், கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையாயிரு என்று சொல்லியிருக்கிறது. So he did not allow his soul to control him. He spoke back to his feelings. அவனுடைய ஆத்துமா அவனை கண்ட்ரோல் பண்ண அவன் விடல, ஆனா அந்த உணர்ச்சிக்கு நேராக அவன் பேசுகிறவனாக இருந்தான். So we should also speak to the feelings that don't worry, God is there for you. நாமும் நமக்கு வருகிற அந்த உணர்வுகளுக்கு எதிராக பயப்படாதீங்க, கர்த்தர் உங்களுக்கு இருக்கிறார் என்று சொல்ல வேண்டும். Feelings are real, but they are not always right. உணர்வுகள் என்பது அது நிஜமான ஒன்றுதான், ஆனால் எப்பொழுதுமே அது சரியாக இருக்கும் என்பது அர்த்தம் அல்ல. We always assume ourselves that this will happen, they say like that, all these things. சில நேரத்தில் நாமே நிர்ணயித்து யோசித்துக் கொள்வோம், இது நடந்துரும் அது நடந்துரும் அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம். But we won't think that no, nothing will happen, he is in control over my life. என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு நேராக ஆண்டவருடைய ஆளுகை தான் இருக்குது, எதுவுமே எனக்கு நடக்காதுன்னு சொல்றத நம்ம சில நேரத்தில் பேசுறது இல்லை. Sometimes we always talks about our failures, what happened in our past. நம்முடைய கடந்த காலத்திலே என்ன தோல்விகளை நாம் சந்தித்தோமோ அதையே தான் பேசிக்கொண்டு இருப்போம். When we talk that my life went because of this, that, and it will happen again, we won't have any hope on God. வாழ்க்கை இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி கடந்த காலத்தில் என்ன பேசிக்கொண்டு இருந்தோமோ அதையே திரும்ப திரும்ப நம்ம பேசுறதுனால ஆண்டவர் மேல் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை இழந்து போகிறோம். So and one more thing is comparison with others, that is also very stressful thing. மற்றவரோடு கூட நாம் நம்மை ஒப்பிட்டு பார்க்கிறது இருக்கு பாருங்க, அதுவும் மிகப்பெரிய மனபாரத்தை கொண்டு வருகிறது. What others can do, you cannot do. What you can do, others cannot do. மற்றவங்க என்ன செய்றாங்களோ அதை உங்களால செய்ய முடியாது, நீங்க என்ன செய்றீங்களோ அதை அவங்களால செய்ய முடியாது. So please don't compare yourself with them, because you are very unique in the creation of God. ஆகவே நீங்கள் உங்களை மற்றவர்களோடு கூட ஒப்பிடுவதை நிறுத்தி விடுங்கள், ஏனென்றால் ஆண்டவருடைய சிருஷ்டிப்பில் நீங்கள் ஒரு தனிப்பட்ட நபர். So this all bad thoughts, how I can change to the positive thinking? இந்த தவறுதலான எண்ணங்களின் மூலமாக இந்த தவறான எண்ணத்தை எப்படி நான் நேர்மறையான பாசிட்டிவ் திங்கிங்காக நம்ம மாற்ற முடியும்?
So I can speak loud the God's promises in my life again and again, repeatedly. மறுபடியும் ஆண்டவருடைய வாக்குத்தத்தத்தை என் வாழ்க்கைக்கு நேராக நான் பேசிக் கொள்ளும்போது, And don't, when I say before, always telling about the failure, don't say about the failure, say about the victory that God gave before in your life. past ஆண்டவருடைய கடந்த காலத்தில் ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்த ஜெயத்தை சொல்லிக் கொள்ளுகிறவர்களாய், அதை திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொள்ளுகிறவர்களாய் இருங்கள். மாறாக உங்கள் கடந்த கால வாழ்க்கையில சந்தித்த தோல்விகளையே மறுபடி சொல்லாதவர்களாயிருங்கள். So it enlarges our faith and it will be a biggest motivation for ourselves. நமக்கு அது பாருங்க, இப்படி நம்ம வாக்குத்தத்தத்தை சொல்லி பேசுகிறதுனாலே அது நம்முடைய விசுவாசத்தை அது என்லார்ஜ் பண்றத, விரிவாக்கம் செய்கிறதா இருக்கிறது. In future what will happen we don't know. It will happen or it will not happen. But speak positive things. எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும் என்ன நடக்காதுன்றது நமக்கு தெரியாது. நடந்தாலும் நடக்கலாம், நடக்காமலையும் போகலாம். ஆனால் நேர்மையான பாசிட்டிவான காரியங்களை பேசுங்கள். When David faced Goliath, தாவீது கோலியாத்தை சந்திக்கும் போது, he remembered how he was in the wilderness, faced the lion and the bears. அவன் அந்த வனாந்தரத்திலே எப்படி சிங்கத்தையும் கரடியையும் அவன் எப்படி அதை சந்தித்தானோ அதை அவன் நினைவு கூர்ந்தவனா இருந்தான். He is thinking that how God gave him a courage to fight with the animals. அந்த விலங்குகளோடு கூட எப்படி சண்டை போடணும்னு சொல்லி எப்படி ஆண்டவர் அவனுக்கு தைரியம் கொடுத்தாரு என்பதை அவன் நினைத்து பார்க்கிறான். So he is standing in courage that he will also help me in this battlefield. இந்த யுத்த களத்திலும் கோலியாத்தை வீழ்த்த கர்த்தர் எனக்கு உதவி செய்வார் என்பதை நம்பி அவன் இந்த யுத்த களத்தில் நின்றான். If he is not thinking of how God led him in the wilderness, he couldn't stand in front of Goliath. வனாந்திரத்திலே எப்படி தாவீதை கர்த்தர் நடத்தினார் என்பதை அவன் யோசிக்கவில்லை என்றால் அந்த கோலியாத்துக்கு முன்பதாக அவன் நிற்பது கடினமாக இருந்திருக்கும். He is telling to Saul, how you can fight, you are very young man, how you can stand in front of him. Saul. டேவிட் சொல்றாரா சவுல் சொல்றாரா? சவுல் வந்து தாவீது கிட்ட சொல்றார், நீ எப்படி இந்த மனுஷனுக்கு முன்பாக நின்று நீ யுத்தம் செய்ய போற, நீ ரொம்ப சின்னவனா இருக்கே அப்படின்னு. But he is telling once upon a time when I was a shepherd, I saw lion and the bear and I fought and I got victory. சவுல் அவனிடத்துல கேட்கும்போது தாவீது அவரிடத்துல சொல்றாரு, நான் ஒரு காலத்துல மேய்ப்பனா இருந்தபோது சிங்கம் இப்படி வந்துச்சு, கரடி இப்படி வந்துச்சு, அதுலலாம் எனக்கு கர்த்தர் ஜெயம் கொடுத்தார் என்று சொல்லுகிறார். So when we talk, our atmosphere changes. நம்முடைய சூழ்நிலை மாற்றத்தை நாம் பார்க்கும்போது, சூழல் மாற்றத்தை பார்க்கும்போது, நம்ம பேசும்போது நம்ம சூழ்நிலை மாறும். நம்ம பேச that authority God gave us in our mouth. நாம் பேச நம்முடைய சூழ்நிலைகள் மாறும். அந்த அதிகாரத்தை கர்த்தர் நம்முடைய வாயிலே வைத்திருக்கிறார். And also the internal changes happen. You will get a courage inside. உள்ளான மாற்றத்தை நீங்கள் பார்க்க முடியும். உள்ளுக்குள்ள ஒரு தைரியம் வரும் பாருங்க. If you keep saying I can't handle like that, you can't even do it. நீங்க என்னால இத ஹேண்டில் பண்ண முடியாது, இத சரியா செய்ய முடியாதுன்னு நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது அப்படியே ஆயிடும் பாருங்க. What you say, the mind naturally goes through it. நீங்க எதை சொல்றீங்களோ அது இயல்பாவே உங்களுக்கு அது வந்துரும். Instead say God is with me. Come on, let's say God is with me. மாறாக நீங்க சொல்லுங்க, ஆண்டவர் என் கூட இருக்கிறார். I will come out stronger and stronger. நான் இன்னும் அதிக பலமுள்ளவனாய் நான் வருவேன். I can do anything through Christ who strengthens me. என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் எனக்கு செய்ய பலன் உண்டு. Amen. Amen. We not only here, please tell it in your home. இங்க மாத்திரம் இல்ல, நீங்க வீட்ல இருக்கும்போது அதை சொல்லுங்க. So isolation destroy, connection heals. Isolation destroys but connection heals. இந்த தனிமை ஆக்கி கொள்ளுதல் அது அழிந்து விடும். ஆனால் கனெக்ஷன் சுகப்படுத்தும். Amen. Amen. So in 1 King chapter 19 verse 10, again I said, the Elijah was telling again, I am alone, I am left over.
எலியா மறுபடியும் சொல்றாரு பாருங்க, நான் தனிமையானேன், நான் தனியாய் விடப்பட்டேன் என்று சொல்லுகிறார். But God answered him in chapter 18, yet I reserve 7,000 in Israel, all those whose knees have not bowed down to a Baal. He's telling 7,000 of Israel people are still there. I kept them secretly. ஆண்டவர் அவனுக்கு பதில் சொல்றாரு பாருங்க, அவன் நான் தனியா விடப்பட்டேன், என்ன எசபேல் வந்து சொன்ன பொய்க்கு ஆண்டவர் வந்து பதில் சொல்றாரு பாருங்க, இன்னும் 7,000 ஜனங்களை நான் பத்திரமா வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. God always has a big plan for his people. தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு அவர் பெரிய திட்டங்களை எப்பொழுதுமே வைத்திருக்கிறார். Always stress lies to you. Lies. இந்த மனபாரம் எப்பொழுதுமே நம்மிடத்துல பொய் சொல்லும். That you are alone, you can't do anything. No one can understand your problem. நீ தனியாய் விடப்பட்டாய், உன்னால் எதுவுமே செய்ய முடியாது, உன் பிரச்சனை யாராலையும் புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது என்று இந்த பொய் சொல்லும். When we isolate or our depression grows, நாம் நம்மை தனிமைப்படுத்திக் கொள்வதன் மூலமாக நம்முடைய மனபாரம், மன அழுத்தம் அது வளர்ந்து கொண்டே போகும். Even Jesus wants disciple to just go and pray in the mountains and the hills where he went. இயேசு தன்னுடைய சீஷர்களிடத்திலே அவர் எங்கெல்லாம் போய் ஜெபித்தாரோ அந்த இடத்துக்குலாம் போய் அவர்களை ஜெபிக்க சொல்லுகிறார். We need a fellowship where we can share to the people and pray with them. நாம் ஜெபிக்கிறவர்களிடத்திலே, நாம் நம்முடைய காரியத்தை பகிர்ந்து கொள்ளுகிறவர்களிடத்திலே நாம் ஒரு ஐக்கியத்தை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். So don't leave the coming to church. Don't leave. சபைக்கு வருகிறதை விட்டு விடாதீர்கள். So you should avoid some calls that always speaks negatives. எதிர்மறையான பேசுகிற அந்த calls வர்ற போனை வந்து நீங்க அதை அவாய்ட் பண்ணுங்க. So always go forward with Christ, what God says to you. ஆண்டவர் உங்களுக்கு என்ன சொல்றாரோ அதை பின்பற்றுகிறவர்களா இருங்கள். So at last what I'm going to say is practical ways how to deal with stress. இந்த கடைசியா நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல போறேன்னா, 4வது குறிப்பு, இந்த மன அழுத்தத்தை நாம் அதை டீல் செய்வதற்கு என்ன ஒரு பிராக்டிகலான வழி இருக்குன்னு சொல்ல போறேன். Because we should sort it out, or otherwise it will kills our own life. நாம் அதை தீர்த்திரணும், ஏன்னா அது நம்முடைய சொந்த வாழ்க்கையை அழித்து விடும். We can't go further with God. நாம் ஆண்டவரோடு கூட மறுபடியும் தொடர முடியாது, முன்னேறி செல்ல முடியாது. We cannot do his purpose in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவ திட்டத்தை நாம் செய்ய முடியாதவர்களாக ஆகிவிடுகிறோம். And we will feel that we are failures and we can't do it anymore. நம்மை தோல்வியா இருக்கிறவர்கள், இதுக்கு மேல நம்ம இத நம்ம செய்யவே முடியாது என்று நாம் நினைத்து விடுவோம். So first point is like pray to God honestly. ஆண்டவரிடத்திலே நேர்மையாக ஜெபியுங்கள். That tell God that my character is this, Lord, I am like this only, like that. ஆண்டவரே என்னுடைய குணம் இப்படிதான், நான் இப்படிதான் என்று சொல்லி நேராக ஆண்டவரிடத்தில் சொல்லிவிடுங்கள். Because the Lord is close to the broken hearted and saves those who are crushed in spirit. சங்கீதம் 34:18 எடுத்து நீங்கள் வாசித்தால் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்க, ஆண்டவர் தம்மை நொறுங்குண்ட இருதயம் உள்ளவர்களுக்கு கர்த்தர் சமீபமாக இருந்து நறுங்குண்ட ஆவியுள்ளவர்களை ரட்சிக்கிறார். So tell the Lord, I am just tired of this life and how can I go? ஆண்டவரே, இந்த வாழ்க்கையில நான் சோர்ந்து போய்விட்டேன், நான் எப்படி முன்னேறி செல்வது என்று ஆண்டவரை கேளுங்க. So God will help you in that. ஆண்டவர் உங்களுக்கு அதிலே உதவி செய்வார். As a Christian, at least you should pray like 4 or 5 minutes a day. கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிற நீங்கள் குறைந்தபட்சம் 4 அல்லது 5 நிமிடம் நீங்க ஜெபிக்கணும். At least. குறைந்தபட்சம். So please do it every day and practice in your life. நீங்க அதை தினசரி செஞ்சு உங்க வாழ்க்கையில அதை practice பண்ணுங்க. For me, I can't sit in one place and pray. I don't know how can I do it in that way. நான் ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்து நான் ஜெபிக்க என்னால் முடியறது இல்ல. I always when I do my works, I used to pray. I will walk here and there. I used to pray. When I do exercise, I used to pray. It goes like that.
நான் வேலை செய்யும்போது நான் அதை அப்படி ஜெபிப்பேன். நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது நான் ஜெபிப்பேன். நான் என்ன செஞ்சாலும் நான் ஜெபிச்சுட்டே இருப்பேன். அது அப்படி நான் ஜெபம் செய்வேன். So I feel that I always connected with God. I always know if my partner or anyone is standing behind me or beside me, when I'm talking to him, it is like that. I had that experience and the connection where I can speak. நான் அப்படி ஜெபிக்கிறதுனால ஆண்டவரோடு கூட எனக்கு நெருங்கிய தொடர்பு உண்டாகிறது. நான் எப்படி என்னுடைய பார்ட்னரோடு இருக்கிறேனோ, அவரிடத்தில் எப்படி பேசுகிறேனோ, அதே போல் அவரிடத்தில் எப்படி நெருக்கமாகி விடுகிறேனோ, அதே போல் கர்த்தரோடு கூட எனக்கு ஒரு நெருக்கமான உறவு கிடைக்கிறது. So second is take care of your body. இந்த ரெண்டாவது காரியம், உங்கள் சரீரத்தை நீங்கள் டேக் கேர் பண்ணிக்கோங்க. God gave Elijah food before giving direction. ஆண்டவர் அவனுக்கு வழி காண்பிக்கிறதுக்கு முன்பதாக எலியாவுக்கு அவர் சாப்பாடு கொடுக்கிறார். So three matters very in our life is one, sleep, a good food and a good exercise. நம்ம வாழ்க்கையில தேவைப்படுகிற மூன்று முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, நல்ல தூக்கம், நல்ல சாப்பாடு, நல்ல உடற்பயிற்சி. Because in our generation we fail to have the natural things that not happening. Natural things நடக்க மாட்டேங்குது. சில நேரத்துல இயற்கையா நம்முடைய சரீரத்துல ஏற்பட வேண்டிய அந்த இயற்கையான விஷயமே நம்ம சரீரத்துல நடக்கிறது இல்ல. So these are the steps that you can when you take that, the stress will comes down. இதெல்லாம் நீங்க செய்யும்போது உங்களுக்கு இந்த மன அழுத்தம் குறைக்கப்படும். So body and spirit always connected. ஆவியும் ஆத்மாவும் எப்பொழுதுமே ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையதா இருக்கிறது. So please take care of yourself, eat well, sleep well and do some exercise. ஆத்மாவும் சரீரமும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையதா இருக்கிறது. அதனால நீங்க நல்லா சாப்பிடுங்க, நல்லா தூங்குங்க, நல்ல உடற்பயிற்சி செய்யுங்க. So third one is worship therapy. மூன்றாவது ஆராதனை தெரப்பி. So when David played harp, Saul felt relief, so relief. தாவீது அவன் சுரமண்டலத்தை வாசிக்கும்போது சவுல் அவன்கிட்ட இருந்து பேய் ஓடி போச்சு பாருங்க, ரிலீஃப் ஆயிட்டான். So worship shifts atmosphere. Even when you don't feel it like singing, sing softly in your mind. உங்க வாழ்க்கையில இப்போ ரொம்ப உங்களுக்கு பாட முடியலனாலும் உங்க மைண்டுக்குள்ள சாஃப்டா பாடுங்க. அது உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய ரிலீஃப் கிடைக்கும். If you're not singing, just hear the songs. உங்களுக்கு பாட்டு பாட தெரியலையா, பாட முடியலையா, பாட்டை கேளுங்க. Only worshiping in church is not okay in our Christian life. நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில சபையில மாத்திரம் ஆராதிப்பது என்பது அது ஓகே கிடையாது. Every day we should have that worshiping heart. நமக்கு டெய்லியும் அந்த ஆராதிக்கிற இருதயம் நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கு. Because we are living here just to practice worship, because we are going to heaven to just to worship, not other works. நம்முடைய வாழ்க்கையில இங்க நம்ம ஆராதனையை பிராக்டிஸ் தான் பண்றோம். ஆனா பரலோகத்துல நமக்கு முழு நேரமும் ஆராதிக்கிறது தான் வேலையாவே இருக்குது. So if you can't worship here in this world every day, you can't be in heaven. இந்த உலகத்துல நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஆராதிக்க முடியாம போச்சுன்னா, அதை நீங்க பயிற்சி செய்யாம இருந்தீங்கன்னா நீங்க பரலோகத்துல ஆராதிக்க முடியாது. You will get bored. உங்களுக்கு போர் அடிச்சு போயிடும். So every day try to worship God, at least like one song or two songs in a day. ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பாட்டு கிட்ட பாடி டெய்லியும் கர்த்தரை ஆராதிங்க. Amen. ஆமென். And fourth is gratitude practice. நான்காவது நன்றி சொல்ல பழகிக்கணும். Gratitude rewires the brain towards hope. Rewires. இந்த நன்றி சொல்றது அது நம்முடைய மூளைக்கு போற அந்த நரம்புகளை மறுபடியும் புதுப்பிக்கிறதா இருக்குது. நம்பிக்கை கொடுக்கிறதா இருக்கு. நம்பிக்கை கொடுக்கிறதா இருக்குது. So whatever blessing you receive from God, thankful to God. ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்கிற ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் நினைத்து ஆண்டவருக்கு நன்றி உள்ளவர்களாக இருங்கள். And last is, if you want someone to just give a counseling, or if you want to share to the pastor ma, to get the help to pray for you. உங்களுக்காக ஜெபிக்க நீங்க பாஸ்டர் கிட்ட, பாஸ்டர் மாட்ட, அவங்க கிட்ட நீங்க உதவி பெற்றுக்கொள்ளலாம். Amen. Let's all stand to our feet. நம்ம எல்லாரும் நம்ம இடத்துல எழுந்து நிற்போம். And pray to God that Lord, take away our stress. ஆண்டவரே எங்க பாரத்தை எடுத்து போடுங்கன்னு ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்க.
Stress can't come directly, it comes silently, and we can't even know that we are stressed. நம்ம அந்த அழுத்தம் பாரம்ன்றது அது டைரெக்டாக நேரடியாக நம்ம வாழ்க்கையில் வருகிறது இல்லை, அது ரொம்ப அமைதியாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்துடும். அது நமக்கு வந்திருக்கிறதே நமக்கு தெரியாமல் கூட சில நேரத்தில் இருப்போம். So Jesus wants us to help in our situation. He wants, like when the picture we saw, it was like the yoke. He also was there to share the burden that we are facing. இயேசு நமக்கு அந்த படத்தின் மூலமாக எதை காண்பித்து கொடுத்தார்? அந்த நுகம் அவரும் நம்மோடு கூட இருந்து அதை பகிர்ந்து கொள்ளுகிறவர்களாய் அவர் இருக்கிறார். So trust God. God can turn your stress into a purpose. நம்முடைய பாரத்தை அவர் ஒரு நோக்கமாக மாற்றுவார் என்று நீங்கள் நம்புங்கள். So your broken down can become a breakthrough in your life. உங்களுடைய மனசோர்வு, மன உடைத்தல், அந்த பிரேக் டவுன் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய ஒரு பிரேக் த்ரூவை உண்டாக்கும் என்று நம்புங்கள். So in Jeremiah 29:11 it says, I know the plans I have for you, it is for good, not evil. 29ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்க. அந்த வசனம், அந்த கர்த்தர் எனக்காக வைத்திருக்கிற திட்டங்கள் எனக்கு நன்மைக்கு ஏதுவாக இருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தீமைக்கல்ல, நன்மைக்கு ஏதுவாக இருக்கிறது. So don't be stressed. God is there for you, next to you. He is walking with you in all that situation. கவலைப்படாதிருங்க, ஆண்டவர் உங்க பக்கத்தில் இருக்கிறார், உங்கள் அருகிலே அவர் நடக்கிறார், அவர் உங்களோடு கூட எல்லா சூழ்நிலையிலும் அவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். If you are overwhelmed, cast it to him. நீங்கள் உங்க வாழ்க்கையில ரொம்ப அதிகமான பொங்கி வழிகிற விஷயம் வந்துருச்சுன்னா ஆண்டவர் மேல நீங்க அதை எடுத்து வச்சிருங்க. If you feel alone, remember that God is always sitting near you. நீங்க தனிமையா இருக்கும்போது ஆண்டவர் உங்களோடு கூட அவரும் உட்கார்ந்து இருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். If you don't have hope, his plan is good for you. He will show you. அவர் மேல நீங்க நம்பிக்கை வைங்க. அவருடைய திட்டம் உங்க வாழ்க்கையில நிச்சயம் உள்ளதா இருக்கிறது. Lord, we pray today that so many people are there in the world that they are very stressed and depressed and they are committing suicide. ஆண்டவரே, இந்த உலகத்தில் அநேகர் இருக்கிறார்கள், மிக மனசோர்வு, மனபாரங்கள் அவர்களை அழுத்தம் செய்ததினாலே அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை தற்கொலைக்கு நேராக அவர்கள் நடத்திக் Even they have so much of money in their bank, they are still they have that suicide. அவங்க வங்கி கணக்கில் அநேக பணங்கள் இருந்தாலும் அதை குறித்து அவர்களுக்கு எண்ணம் வருவதில்லை. அவர்களுக்கு தற்கொலை செய்ய வேண்டும் என்றே அவர்களுக்கு எண்ணம் வருகிறது. Even they are celebrities, they are doing this with the stress. அவங்க பெரிய ஒரு செலிபிரிட்டியா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு இந்த பாரத்தின் மூலமாக அவர்கள் தற்கொலைக்கு முயற்சி செய்கிறார்கள். Even our church, we lost 2 souls because of this stress and depression. நம்முடைய சபையிலே இந்த மன அழுத்தம், மன பாரத்தினாலே 2 ஆத்துமாக்கள் தற்கொலை செய்து கொண்டார்கள். So please pray. Let's all hold our hands together. The next person you have, please hold the hands and say, Lord, bind us together in your love. ஆண்டவரே, நீங்க பக்கத்துல இருக்கிறவங்க கைகளை பிடித்து ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுங்க, ஆண்டவரே எங்களை உம்முடைய அன்பினாலே நீங்கள் இணைத்துக் கொள்ளும். They are not alone in this world. இந்த உலகத்திலே அவர்கள் தனிமையானவர்கள் அல்ல. You can understand his feeling, Lord. ஆண்டவரே, இவங்களுடைய உணர்வுகளை நீர் அறிந்திருக்கிறீர். You can understand their emotions. அவர்களுடைய எமோஷனை நீர் புரிந்திருக்கிறீர். Sometimes the stress they can't even share it outside. ஆண்டவரே, சில நேரத்திலே அவர்களுடைய பாரத்தை அவர்களால் வெளியே பகிர்ந்து கொள்ள முடியாத சூழ்நிலையில் இருக்கிறார்கள். Because people judging them very wrongly. ஏனென்றால் அவர்களை ஜனங்கள் தவறாக அவர்கள் நியாயம் தீர்த்து விடுகிறார்கள். But please, Lord, you stay with them and give them a courage and let them stand for you, O Lord. ஆண்டவரே, இவர்களுக்கு கூட இருந்து இவர்கள் நிற்க இவர்களுக்கு பலம் தாரும், தைரியத்தை தாரும். You pray to the next person that whatever they have in their thoughts and their heart, let it be free right now. Let it be relaxed right now. உங்க பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்காக நீங்க ஜெபம் பண்ணுங்க. அவங்க இருதயத்துல எப்படிப்பட்ட பாரங்கள் இருந்தாலும், எப்படிப்பட்ட அழுத்தங்கள் இருந்தாலும் இயேசுவின் நாமத்திலே இப்பொழுதே அது வெளியேறுவதாக என்று நீங்கள் ஜெபியுங்கள். Certain should go out of them right now, the stress that he is bringing.
பிசாசு கொண்டு வந்த எல்லா மன அழுத்தங்களும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே இப்பொழுதே இவர்களை விட்டு வெளியேறுவதாக என்று சொல்லி ஜெபியுங்கள். Heal their heart, O Lord. ஆண்டவரே, அவர்கள் இருதயத்தை நீர் சுகப்படுத்தும். Give their sound mind and strong physical strength. ஆண்டவரே, அவர்களுக்கு தெளிவான மனதையும் அவர்கள் சரீரத்தை அவர்களுக்கு நல்ல ஒரு பலனையும் நீர் கட்டளையிடுவீராக. They want to stand, rise for you, and they want to do what your purpose is. ஆண்டவரே, உம்முடைய நோக்கத்தை அவர்கள் அறிந்து கொண்டு உம்முடைய நோக்கத்துக்கு நேராக அவர்கள் நடக்க அவர்களை கொண்டு வருவீராக. We want to worship you, we want to pray and read Bible every day to to get rid of the stress and depression. இந்த மனபாரத்திலும் மன அழுத்தத்திலிருந்தும் வெளியே வர நாங்கள் தினசரி ஜெபிக்க, ஆண்டவரே, நாங்கள் தினசரி உம்மை ஆராதிக்க உதவி செய்யுங்கப்பா. And we want to always remember what you did past, the help that you did for us. ஆண்டவரே, எங்க வாழ்க்கையில ஆரோக்கியத்துக்காக நீங்கள் கடந்த காலத்திலே என்னென்ன காரியத்தை செய்திருக்கிறீர்கள் என்ற நன்மையானவைகளை நாங்கள் யோசிக்க வேண்டும். Lord, let our hearts and mind be positive always. எங்களுடைய இருதயம் எப்பொழுதுமே ஆண்டவரே பாசிட்டிவான காரியங்களை யோசிக்கட்டும். Let them speak positive things. நாங்க நேர்மறையான காரியங்களை பேசட்டும் அப்பா. Lord, in the name of Jesus we pray. இயேசுவின் நாமத்திலே ஜெபிக்கிறோம். Amen. ஆமென். Thank you. Thank you. God